صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ان کے لیے بھی جو بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جمیعاً فی صف اللغۃ العربیہ۔ تو امید ہے آپ سب کی عید جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے وہ اچھی گزری ہوگی۔ تو ابھی جو ہے نا ہم لیں گے کوئی والنٹیئر چاہیے، نوشی یا ایسا آپ سے ایک لیسن کا پہلا حصہ کرتے ہیں۔ وی اسپیک ان عربک لٹل بٹ، تو کوئی والنٹیئر ہے یا سعدیہ ہے؟ آ گئی ماشاء اللہ۔ تو سعدیہ السلام علیکم۔ I need one volunteer۔ زبیر صاحب آپ آ سکتے ہیں کہ تھوڑی عربی بولنے کے لیے؟ السلام علیکم۔ جی حکم۔ جی میں نے آپ سے یہ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی جھجک دور کرنے کے لیے نا ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ تھوڑے سے 5 منٹ کے لیے ہم ایک باری باری بات کریں گے۔ اس ویک کسی سے کر لی، آپ سے کر لی، اس طریقے سے۔ تو میں آپ سے اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے، اگر میں عربی میں کہوں کیفا قضیت عید الاضحیٰ، تو آپ کیا سمجھیں اس میں؟ کیفا قضیتا نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے ورب نہیں پڑھے۔ آپ نے کیسے گزاری عید الاضحیٰ؟ ہاں، تو عید الاضحیٰ اس کے بارے میں آپ عربی میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ خیر عید الاضحیٰ نہیں، چلیے وہ بھی نہیں تو اچھا، وہ چھوٹے چھوٹے جملے کر لیتے۔ کیفا حالک؟ انا بخیر۔ حل انت مریض؟ مریض سمجھتے ہیں نا، بیمار۔ حل انت، آپ کوشش کریں، بس یہ کریکشن والی کوئی بات نہیں۔ انا بخیر انا الحمدللہ۔ بخیر الحمدللہ۔ چلیے پھر ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ من این انت؟ ویئر آر یو فرام؟ انا ان لندن۔ ما جنسیتک؟ واٹ از یور نیشنلٹی؟ انا برطانیہ۔ انا بریطانوی، برطانیہ۔ اوکے۔ تو اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی ہم نے بات کرنی ہے۔ اگر آپ تھوڑی تھوڑی تیاری کر کے آئیں، کوئی سوال عربی میں ایسے چھوٹا سا پوچھیں، ایک دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی، تو اس سے آپ کی جو جھجک ہے نا وہ دور ہونی شروع ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر۔ جی، تو ایسے ہم پھر پوچھیں گے کہ تھوڑی ہمارے جو ووکیبلری ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو آپ سے پوچھیں گے اینا ذہبتا، ویئر ڈیڈ یو گو، یعنی عید کی بات کر رہے ہیں نا، تو کہاں گئے آپ؟ کہیں گئے؟ اینا ذہبتا، یو کین سے ذہبت الی السوق، ذہبت الی المسجد، ذهبت الى نیوکاسل۔ نیو کاسل۔ اس طریقے سے نا آپ تھوڑی تھوڑی باتیں کرنی شروع کریں۔ کیا خیال ہے؟ یہ 5 منٹ ہم اس کے اوپر نا ضرور لگایا کریں گے، لیکن آپ سوچ کر آئیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے۔ تو ابھی حق نواز صاحب، کیفا سیاراتوں کا، آپ کی گاڑی کیسی ہے؟ سر مجھے تو بالکل ہی بھول گیا ہوں، میں انشاءاللہ تیاری کروں گا تو پھر کچھ تھوڑا سا جملے بولوں گا، مجھے بالکل۔ اوکے تو یہ بہت ضروری ہے، یہ اگر عربی کے ساتھ تھوڑا لنک بنانا ہے نا تو وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے تو ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے، لیسن کے بارے میں کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو۔ چلیے اسکرین شیئر کرتا ہوں میں پھر۔ سر اس کا جواب ان کو بتا دینا، جو گاڑی کے بارے میں کوئی تھوڑا سا آئیڈیا۔ جی سیارتی مذکورۃ، جید، میری گاڑی اچھی ہے، جیدہ، سیارتی جیدہ، میری گاڑی ٹھیک ہے، سیارت مذکورۃ۔ مقصورت۔ اللہ رحم کرے۔ بالمکینک۔ سیارتی ہی بالمہندس،
وہ انجینئر کے پاس ہے جی. چلیے یہ اسکرین شیئر ہو گئی آپ کے ساتھ میرا نظر آ رہا ہے. تو ہم نے لیسن 9 کیا تھا نا. یہ آج لیسن 10 کریں گے جی. آج لیسن 10 شروع کرنا ہے نا. کوئی جی شروع کیا بھی تھا تھوڑا بہت, ابھی نہیں کیا ہے نا. نہیں کیا. جی یہ ہے لیسن 10 الدرس العاشر. تو کوئی والنٹیئر میرے پاس آ جائے پھر, اس نے پڑھنا ہے. آپ نواز بھائی پڑھیں گے. اکروا صاحب پڑھنا ہے. جی جی سر کوشش کر رہے تو 2-1 لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد من انتا. جی جی محمد انا طالب بالجامعۃ. چلیے 2 گروپ ہی بنا لیتے ہیں, ہے نا. آپ محمد بن جائیں اور ایک محمد بن جائیں. جی میں محمد بن جاتا ہوں. چلیں ٹھیک. تو آپ حامد کا ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے یا نہیں خالی پڑھ؟ ٹرانسلیشن اس کی کریں جس کی سمجھ نہیں آ رہی, جی لیکن پڑھنے کی پوری انشاءاللہ کوشش کریں. اور پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عربوں کے لہجے میں بھی آپ کو تھوڑی ویڈیو سناؤں, تاکہ ہمارا جو لہجہ ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جائے. جیسے حامدن, ہا کی آواز کیسے نکالنی ہے, ماننتا. تو تھوڑی اس میں تھوڑا پیار بھی ہونا چاہیے نا, کہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ جھلک ہونی چاہیے. محمدن انا طالب بالجامعہ. دیکھیں نا تھوڑی کانورسیشن تو ایسے فرینڈلی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے آپ کوشش کریں. حامدن حق نواز. من انتا. انا طالب بالجامعۃ. انت طالب جدید. نعم انا طالب جدید. من اين انت. انا من الہند. ما اسمک. اسمی سہیل. ومن هذا الفتى الذي معك. ہوا زمیلی. سوری. جی زمیلی. جو سامنے والے دانت ہیں نا, اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی, سہیل صاحب ان کو آپ جوڑ دیں. ہوا پھر زمیلی. زمیلی کہیں. ہوا زمیلی. زمیلی ہاں. هو ايضا من الهند. لا ہوا من الیابان. ما اسمه. اسمہ حمزۃ. ما لغتك یا محمد. لغت العربیۃ. یہ کون سی زبان ہے سر؟ لغت عربیت. اردیت, اردو زبان کو کہتے اردو. اچھا ہیں. اس میں اصل میں وہ لگے ہوئے نہیں ہیں. میری جو بک ہے اس میں اعراب نہیں. عرب نہیں ہے. اچھا, تو یا آپ کتاب سے پڑھ رہے ہیں یا اسکرین سے؟ کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ, اسکرین سے نہیں پڑھ رہے. چلیے پریکٹس کے لیے پھر پتہ چلتا ہے. ہاں نہیں بہت اچھا ہے یہ. دس از اے گڈ ٹیکنیک, ویری گڈ ٹیکنیک. اچھا اس میں کسی کو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. باقی گروپ سے ماشاءاللہ ابھی تو 11 ہو گئے ہمارے ساتھ ساتھی. ہاں جی سر, فتلہ زی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جی یہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا. جی پورا فتلہ زی مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی. فتح اور لفظ ہے, اور اللہ جی جو ہے وہ اور لفظ ہے. ٹھیک ہے. پتہ لڑکے کو کہتے ہیں یا بچے کو؟ جوان کو. جوان کو. جو وہ جو گئے تھے اصحاب الکہف میں, جی جی جی. غار میں گئے تھے, تو وہ جی جمع میں ہے, یہ سنگولر ہے. تو اصل لفظ ہوتا ہے فتن. تو جب اس
یہ فتن ہے کیونکہ یا ہے نا الف مقصورہ ہے تو اس پہ دمتان نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی سر. جی تو فتن اصل لفظ ہے، وہ آئے گا آگے، میں وکیبلری میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ کوئی انٹرپشن ہو رہی ہے؟ یہ مائک میرا خیال ہے کسی کا کھلا ہے، جی بند کر گئے ٹھیک. اچھا جی اچھا چلیے، یہ کوئی ایڈ بھی آ گئی ہے، ایک منٹ میں اس کو بند کر دوں گا، 1 سیکنڈ. تو سر پورے جملے کا مجھے پتہ بھی نہیں سمجھا کیا کہہ رہے ہیں. من حاضر میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ابھی یہ مجھے میری اسکرین پہ ہے نا، یہ آ گئی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہم کو بھی نظر آئی سر. اس کو کینسل کر سکتے ہیں کینسل یا کیا میں نے. چلے خیر ہے، کوئی نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا نظر آ رہا ہے نا؟ ہے جی. سر ایک دفعہ سٹارٹ سے سارا ہی اس کا بتا ہی دیں، ایک تو پتہ ہے ماں اسمو کا، یا بتا دیں آگے پورا ہی کنسولیشن ساری بتا دیں. ایک منٹ جو میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، یہ کلوز نہیں ہو رہی. سہیل بھائی آپ کلوز کریں، آپ سے کلوز ہوگا کیونکہ آپ اس میں کریں جی ایڈمن میں. نہیں مجھ سے بھی نہیں ہو رہا، میں تو کلک ہی نہیں ہو رہا. نمبر کسی نے میری اسکرین ہی اوور ٹیک کر لی. دیکھیں ایوری ون کین ٹرائی. دیکھو کس کا نمبر کام کرتا ہے، میرا بھی نہیں کام کر رہا. جی 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 پتہ نہیں اس میں کیا ہو گیا. ایک دفعہ سر آپ لیو کر کے پھر آ جائیں. جی میں ابھی کرتا ہوں، یہ والی یہ میں کینسل کرتا ہوں، اور اس کو ابھی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اب صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ چلیے جی، ہم یہاں تھے، میں اس کو ہائی لائٹر لے لیتا ہوں. یہ جہاں یہ اس جملے کے معنی آپ پوچھ رہے ہیں نا، وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ، اس کا نہیں آ رہا نا حامد یہ سوال. جی یہ باقی تو سمجھ آ گیا نا، اسمی میرا نام محمد ہے، ما اسمک، یہ تو آپ کو آتا ہے الحمدللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ من وا اینڈ من ہو از ہاذا دس الفتح. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں اسم الاشارہ آ جاتا ہے نا، تو اس کے بعد دس بوائے اس کو کہیں گے، دس بوائے اور دس ینگ مین. اینڈ ہو از دس ینگ مین الذی who is ma'ak with you. الذی کا معنی ہوتا ہے who، ٹھیک ہے نا؟ who is with you، ma'a with کا you. کس کا سوال تھا یہ؟ میرا تھا جی. آگے آگے سمجھ آ گئی نا؟ تو جی سر. جی جو فتن ہوتا ہے وہ دراصل یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اس کے اوپر نا وہ نہیں لگ سکتا، دمتان نہیں لگ سکے، کوئی مقصورہ ہے یہاں، تو یہ فتن ہوتا ہے. جب اس کے اوپر ال لگے گا تو الفتح بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور حاضہ کے ساتھ جب بھی یہ آئے گا تو ال کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ذالک الکتاب، حاضہ الکتاب، حاضہ القلم، یہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ ما جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ظرف زماں ہے. الذی اسم الموصول میں نے سمجھایا تھا، مگر اس کی ٹیکنالوجی میں اتنا نہیں جائیں گے ہم. الذی کا یہی مطلب ہے کہ یہ ریفر کر رہا ہے، اور یہ پورا جملہ ہے اس کی. تو آپ یہ جو ہے نا، یہ اصل میں اس میں نے آپ کو بتایا نا تھا نا کہ یہ جو ہے یہ بدل ہے. اور ایک اور ٹرمینالوجی میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں مبدل من ہو. سمجھ آئی؟ سہیل تو آپ کو آتی ہوگی کیونکہ انہوں نے پہلے پڑھا ہوگا. جی میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں لکھ نہیں سکتے اس سے اتنا اچھا. مبدل من ہو، یعنی یہ جو ہے نا ہاذا، یہ اس کی طرف ہی اس کو ریفر کرتا ہے. تو یہ دونوں مل کر جو ہے نا آپ کی مبتدا بن جائے گی. الذی جو ہے
یہ اس کی نعت بن جائے گی. تو اس میں ہم اتنا جائیں گے نہیں, بس آپ جملے کو سمجھ لیں. فمن ھذا الفتى, اور کون ہے یہ نوجوان, جو کہ الذی, جو کہ ماں کا آپ کے ساتھ ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک ایک حرف کی میں نے آپ کو ایک ایک لفظ کی تشریح کر دی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. جی جی سمجھ آ گئی. وہ زمیلی, زمیلی کس کو کہتے ہیں؟ کلاس فیلو کو. زمیل ہوگا کلاس فیلو, زمیلی میرا کلاس. میرا کلاس فیلو ہے. ٹھیک ہے جی. آئیدن کے معنی آتے ہیں آپ کو, انگلش میں اس کو ٹو کہتے ہیں. ہوا آئیدن من الہند, کیا وہ بھی انڈیا سے ہے؟ آلسو بھی ہو سکتا ہے نا. آلسو بھی کہہ سکتے ہیں, بھی, ایز اٹ سوٹس یو بیسٹ. ٹھیک ہے جی. وہ تو وہ جواب آ گیا کہ لا. اس میں کسی کو کوئی پریشانی, کسی کا کوئی مشکل ہو اس میں تو بتائیے پلیز, پھر آگے چلے. تو میرا خیال ہے سارے کلیئر ہیں. ہاں انشاءاللہ. تو مجھے ایک دو اور پیر چاہیے جو یہ اس کو پڑھ لیں جلدی سے, پلیز آ جائیں. دو والنٹیئر, حامد اور ایک محمد بن جائے, اور اس کو آپ کو آسانی ہو جائے گی. کم آن پلیز, آئی ایم ویٹنگ. آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. سر میری آواز آ رہی ہے؟ او نوید ہاں صاحب, جی، آ جی رہی جی ماشاء اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں پاکستان میں ہوں, ادھر بجلی بھی بند ہو گئی ہے اور مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا, کبھی آپ کی آواز غائب ہو جاتی ہے. چلو میں پڑھتا ہوں, انشاءاللہ کرتا ہوں کوشش. جی جی, اب ول رائٹ. یہ لغت السہلۃ, کیا یہ زبان آسان ہے؟ تو محمد آپ کے ساتھ, زبیر صاحب آپ آ جائیں. جی نام یا لغت السہلۃ. وہ حمزۃ ما لغتہ, اور حمزہ تمہاری لینگویج کیا ہے؟ نہیں, حمزہ کو نہیں پوچھ رہا ہوں, محمد سے پوچھ رہا ہوں. محمد جی, میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب واو لگ جائے نا تو یہ پیچھے کی طرف ریفر کرتی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جہاں ہو رہی تھی کہ حامد پوچھ رہے ہیں کہ محمد سے, ما لغتوں کا, یا محمد آپ کی زبان کون سی ہے, واٹ از یور لینگویج او محمد. تو وہ جواب دے رہے ہیں لغتی الاردویہ, میری زبان اردو ہے. تو وہ کہہ رہے, حامد آپ پوچھ رہے ہیں اس سے, محمد سے, کہ آہیا لغتن سہلتن, کیا یعنی اردو زبان کی طرف ریفر ہو رہا ہے کہ کیا وہ آسان زبان ہے. اور محمد جواب دے رہے ہیں نعم یا لغتن سہلہ, یہ تو آسان زبان ہے. اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو حمزے کی بات اوپر ہو رہی تھی جس کے بارے میں وہ جو زمیلی ہے اس کے ساتھ تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان کون سی ہے, ما لغتہ, اور حمزہ یعنی اور حمزہ اس کی زبان کون سی ہے. ہم بھی ایسے ہی اپنی اردو زبان میں باتیں کرتے ہیں نا, کہ وہ خالد تو سندھ سے ہے اور وہ محمد کہاں سے ہے. ایسے ہم صرف کہہ دیتے ہیں کہ اور محمد پشاور سے ہے, ایسا کہتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے یہ ما لغتہ, تو ما جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے, واٹ از ہز لینگویج. تو اس میں آپ نے جو غور کرنی ہے وہ یہاں ہو لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا استعمال ہو رہا ہے, ہیا کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. تو محمد جواب دیتا ہے, پڑھیے, کس نے پڑھنا؟ لغتہ, جی جی زبیر صاحب پڑھ رہے تھے. جی, نہیں, سہیل بھائی پڑھ رہے تھے, اچھا سہیل بھائی پڑھ رہے تھے. لغت, تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. لغت الجابانیت, یعنی his language is Japanese language, ٹھیک ہے. وَهِيَ لُغَةٌ صَعْبَةٌ, اور یہ ہیا جو زبان کے لیے آیا ہے کیونکہ مؤنث ہے, یہ ڈیفیکلٹ لینگویج ہے, یعنی مشکل زبان ہے. تو اس میں صعبہ جو ہے
یہ साहला के अपोजिट है। चलिए कोई आईना आईना अबू आईना अबू का या मोहम्मद, जी ए मोहम्मद तुम्हारे अबू कहाँ हैं? सही। मोहम्मद पढ़े कोई आप पढ़ ले जुबैर साहब, आप पढ़ेंगे तो आप भी आप सुनने वाले मूड में हैं क्या? मैं कर लेता हूँ नहीं अभी। वो तेज साहब पढ़े तो इसलिए मैं चुप हूँ। पहले ही पढ़े ना। नहीं वो मेरे ख्याल चले गए होंगे अपनी क्लास में। नहीं, मैं इधर ही अगर कहते हैं तो पढ़। अभी फिल कुवैती हुआ तबीबुन शहीरुन। जी सोहेल साहब बताइए कि अभी का क्या मतलब है? मेरे वालिद। ओके, और तबीबुन शहीरुन क्या है? मशहूर डॉक्टर हैं शायद। मशहूर हुआ, ही इज फेमस डॉक्टर, शायद नहीं है। तो मेरा मतलब था कि ये नात है, ये मनूत जी है, ये मनूत है और ये नात है। जी, ये शहीरुन नात है और तबीबुन मनूत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रिवीजन के लिए कह रहा। हामिद चलिए आगे। व आईना उम्मा का, और उनकी अम्मी कहाँ हैं? यूर अम्मा, सॉरी, उम्मा का। तुम्हारी अम्मी का, हाँ तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? जी जी। हिया ऐज़न फिल कुवैती महा अबी हिया मुदर्रिसतुन। हुनाका 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 का क्या माने है? जल्दी जल्दी। हुना का वहाँ वहाँ पे। वहां देयर। सर एक क्वेश्चन था जी जी। सर, वो ऊपर है ना आईना अबू का या मोहम्मद, यहाँ पे हमजा जबर है वो, और नीचे उसने कहा है हमजा जबर है अबी। तो ये जब हमजा जबर होता है तो वो क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन अबी जो है इसमें लिखा हुआ है मेरे। चलिए तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज है। अभी हम जाएंगे ना उसकी तरफ, जो देखें, मैं आपको समझाता हूँ, ये कंप्लीट कर लें पहले, ठीक है? इसको लेसन कंप्लीट कर लें। ज़हबता इलल कुवैती या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या तुम भी कुवैत गए? नाम ज़हबतु। आई वेंट। तो ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ज़हबता यू वेंट, ज़हबतु आई वेंट। मैंने एक आपको नोट भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर के इस तरीके से आपने उसी पैटर्न पे दूसरे वर्ब के लिए भी बनाने हैं, तो वो उसकी तरफ हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। वज़मीलु का आईना अबूहु, और तुम्हारे दोस्त का वालिद कहाँ है? हाँ, ये भी ऐसे ही होगा ना, वो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उसकी जुबान कौन सी है, यानी हमजा की व हमजा तू। अब जहाँ ज़मीलु का आ गया, और तुम्हारा साथी यानी तुम्हारा क्लास फेलो ऐना अबूहु, उसका वालिद कहाँ है? तो अभी मोहम्मद क्या जवाब दे रहा है, आगे पढ़े प्लीज। अबूहु फिल याबानी हुआ ताजिरुन कबीरुन। ना तो मनूद दोबारा आ गया। हाँ माशाल्लाह। तो ये देखें, ये अबू है, और ये हम जितने भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आप आगे सीखेंगे इंशाल्लाह, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। तो ये जो है ना, ये दमीर जो होते हैं ना, उनको मुदाफ अलैह की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो आप अभी हमने समझा नहीं, तो उसके लिए, इसलिए वो मेरे ख्याल गालबन नीलम का ही सवाल था, तो वो उसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे। तो मोहम्मद कह रहे हैं आला का कुंजा मोहम्मद, आना का कुंजा मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या तुम्हारा भाई भी है? जी जी। ये मतलब ये दोनों मानों में आ जाएंगे ना, कि तुम्हारा कोई भाई है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी इसको हम जो लैंग्वेज है उसको हम उसके दर्जे पर रखेंगे ना, क्या आपका कोई भाई है, डू यू हैव अ ब्रदर, ऐसे कहेंगे ना इंग्लिश में। तो लाका का माना है डू यू हैव, लेकिन लिटरली ये हो उसके हम मानी अभी समझेंगे, उस पर गौर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए मोहम्मद। नाम ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामतु
وهو معي هنا في المدينة المنورة. माँ आई, हुना आ गया, अब हुनाका की जगह ये चीजें नोट करनी है। हुना का क्या माना है? वहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ, हुनाका यहाँ, वहाँ। यहाँ sorry. जी। तो सोहेल साहब, ऐना उसरतक, उसरतुका, आपकी फैमिली कहाँ है? आप कहें उसरती उसरती फिल पाकिस्तान. या आप ये भी कह सकते हैं, तो हुनाका हो जाएगा ना। तो मैं आपसे पूछूं ऐना उसरतुका, हुनाका आओ हुना, तो आप कहेंगे उसरती हुना, मेरी फैमिली यहाँ है, उसरती हुनाका वहाँ है। तो देखें छोटी छोटी कितनी प्यारी प्यारी जुबान है ये, माशाल्लाह। जी, यानी एक ही जुमले में कितने, एक कॉम्बिनेशन में पूरा इंग्लिश का सेंटेंस आ जाता है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है बिल्कुल जी। मदीना तिल मुनव्वरा, यहाँ आपने गौर करना है, फिल मदीना तिल मुनव्वरा थी, ये देखे ना, फिल जी. मदीना तिल मुनव्वरा थी। मुनव्वरा किसको कहते हैं? जो रोशन। रोशन जी रोशन. जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये सर नात होगी फिर ना मदीना की. जी, इस पे क्या लगा हुआ, आल लगा हुआ है, इस पे भी आल लगा हुआ है, इसके नीचे भी कसरा है, इसके नीचे भी कसरा है, तो ये क्या होगी फिर? नात और मनूत ही हो गए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पहचान आ रही है आपको, माशाल्लाह। आना मसरूरन जिद्दन, माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी यू आर रिकॉग्नाइजिंग दीज थिंग्स, माशाल्लाह, दैट्स एक्सीलेंट। मुझे थोड़ी थोड़ी फीडबैक लेनी पड़ती है ना आपसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, माशाल्लाह। वली उख्तुन वाहिदतुन जहाँ से पढ़े, वली इसमें उख्तुन जी, इसमें तो कोई अशकाल नहीं है ना ऊपर वाले में? नहीं. अच्छा चलिए वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनबु. जी, इस पर गौर करें। ऊपर आया ली उखुन वाहिदुन, जी और यहाँ उख्त मुअन्नस है तो वाहदतुन आ गया, ठीक है। जी. तो उसका था इस्मुहु, और इसके लिए आया इस्मुहा। इस्मुहा. जी, तो आपके जो दमायर मुनफासिलों है ना, उनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ। वही है वहिया फिल इराकी मा जोजहा मुहंदिस. जी। अब ये देखना है आपने कि ये यहाँ कसरा क्यों आई है, यहाँ दम्मा क्यों आया है जौजा के ऊपर, जीम के ये ऊपर? पीछे पीछे माँ की वजह से या फी की वजह से. एक्सीलेंट रुफे। जी जी। और जौजों की जोजहा जोज तो जोजो ही होगा ना, नॉर्मल लफ्ज है. हाँ, वो मुदाफ है, वो मुदाफ अलैह बन गया। जी जौजुहा असल तो जौजुन होता है ना, तो जी जौजुहा मुहंदिसुन, तो उसका जो ये दोनों मिलकर मुब्तदा बन गया, ये उसकी खबर बन गई। जी. आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको इल्म है इसका। ज़ौजुहा मुहंदिसुन, तो ये दोनों, वो कह रहे हैं कि उसका शौहर, इसका तर्जमा होगा, कई लोग यहाँ गलत कर जाते हैं तर्जमा, तो इसका तर्जमा कीजिए। उसका इस हिस्से का शोहर इंजीनियर है. वहां यहाँ से वही फिल इराकी मा ज़ौजिहा, वो वहाँ इराक में है अपनी बीवी के साथ, और उस नहीं सॉरी अपने शौहर दामाद के के साथ, साथ। शोहर हाँ के साथ. यही तो और उसका शोहर जो है वो इंजीनियर. इंजीनियर है। देखिए ये जो है इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसकी तरफ, ठीक है, जी माशाल्लाह। जी. चलिए आमीन, आगे चले गए नवीद। आइंदा का सयारतुन या अखी, क्या आपके पास गाड़ी है मेरे भाई? ला मा हिंदी सयारतुन हिंदी दर्राजत दर्राजतुन दर्राजतुन वो अभी कह हमजातुन रहे हैं कि हमजा, हाँ हिंदहु सयारतुन. हाँ, यानी वो क्या क्या इसका क्या मतलब समझे हैं? मेरे पास गाड़ी नहीं है,
नहीं आगे समझ नहीं आई सर, थोड़ा इंदी सा। दर्राजतुन, मेरे पास बाइक है, मेरे बाइक। बाइक है, ये बाइक है हाँ, इसमें जो समझने वाली चीज है वो ला और माँ को समझना है। जी उसने जवाब दिया है, इसको कहते हैं जवाब नफी। ला जी और माँ जो है ये निगेट कर रहा है किसी चीज को, यानी गाड़ी को निगेट कर रहा है। माँ जी इंदी सय्यारतुन, ला पहले आया नहीं, आई डोंट हैव अ कार, या माँ इंदी सय्यारतुन, नो आई डोंट हैव अ कार। इंदी दराजतुन, मेरे पास पुश बाइक है। हमजा तो, जो हमजा उसका साथी है, जमील है उसका, वो कहता है कि हमजा तो इंदहू सय्यारा, उसके पास गाड़ी है। फाहिम तो, समझ आई? जी जी जी। ये किस तरीके से जुमले बन हाँ। रहे हैं, ये अभी आपको माशाल्लाह काफी दस्तरस हासिल हो रही है इंशाल्लाह। तो अभी हम जाएंगे, ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, हम ये कुछ चीजें हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना? और वो नीलम का सवाल था, मेरा ख्याल वो भी इसमें आ जाएगा। चलिए, तो इसमें ये है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ये जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये चीजें पढ़ी हैं, ये जैसे ली, इस्मुहा, इस्मोहू, लखा, ऐसे हमने पढ़ा है ना। तो इसका इस्तेमाल यहाँ वो बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो इसको कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। क्या कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। जी? और पोसेसिव प्रोनाउंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज से उसकी निस्बत है? मुदाफ और मुदाफ अलैह से। तो ये जो पोसेसिव चीज होती है ना, करने वाला पोसेसर, वो उसकी जगह पे आ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये, अब इसको हम पढ़ते हैं आगे, ये बात वाज़ेह हो रही है? मैं कह रहा हूँ मुदाफ मुदाफ अलैह, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपकी बहुत प्रैक्टिस करवाई। जी तो ये देखें, वो कह रहे हैं कि किताबुक, योर बुक, किताबों का, हियर यूर इज फॉर मास्कुलन सिंगुलर। ओ किताबों जो है वो हमारा मुदाफ है और वो प्रोसेस की गई है का से, यानी किताबों का, यूर बुक। अगर हम ये कहते कि किताबों हाँ में दिन, तो फिर हम उसको इस तरीके से कह रहे हैं कि यूर बुक और हिज बुक किताबोहू। तो ये इस पे आपने गौर करना है, लेकिन तसल्ली से, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मैस्कुलिन के लिए कहा आ गया, और अगर वो फीमेल होती तो किताबों की हो जाता। समझ आई ना? तो उसके नीचे बस कसरा लगता, वो फिर फीमेल के लिए आ जाता। फिर वो कह रहे हैं कि हिज बुक किताबोहू, ठीक है ना? और फिर वो कह रहे हैं हर बुक किताबोहा। तो ये हम ऊपर पढ़ रहे हैं, हु हा का हमने पढ़ लिया, किताबी माई बुक। तो अभी मैं यहाँ रुकता हूँ, तो मैं आप में से पूछूंगा, अगर आपने नीलम आप कहाँ हैं? जी सर, मैं सुन रही हूँ। सुन रही हैं? अब इनको समझना है। तो मैं अगर नीलम आपसे पूछूं माई हाउस, कैसे कहेंगी? बाईती, बाईती, उसका घर, मेल का। बैतू हु, हाँ माशाल्लाह, जी जी। और उस फीमेल का घर, हर हाउस। हर बैती, बैतूहा, बैतूहा। बैतूहा, ठीक है ना? और किसी ने हिस्सा लेना है इसमें? किसी ने, मैं किसी को सवाल पूछ सकता हूँ और भी? राज पूछिए जी, पूछिए राज। जी सर। जी जी। तो जी अगर आप मैं ये आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी कहें पहले, चलिए। सयारती, सैयारती, मेरा पेन, कलमी, मेरा भाई, ओखी, अखी, 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 मेरी बहन, उख्ती, उख्ती, ठीक है ना? मेरा वालिद, वालिदी, वल, अभी, अभी,
جی ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے نا ابھی، تو اسی پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم بڑھ رہے ہیں آگے. پھر دیز پروناؤنس آر ناٹ فل فلیج ورڈز، یہ سمجھ رہے ہیں؟ دے آر لائک سفکسز اٹیچ ٹو دا ناؤنز. یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں یا ہا کہوں یا ہو کہوں یا کا کہوں، ان کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک یہ اٹیچ نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو متصل کہا جاتا ہے. میرے خیال میں پہلے منفصل کہہ گیا. منفصل وہ دوسرے ہیں، میں نے سمجھایا تھا. کتابوں کا یہ جو ہے نا متصل ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں، اٹیچڈ ہیں. سوری اباؤٹ فرسٹ، I might have slipped the tongue there. تو کتابوں کا جو قاف ہے نا، یہ ضمیر ہے. یہ اس کے اوپر ہم نے زیادہ باتیں ابھی کی نہیں، کریں گے انشاءاللہ، وہ آئی پیڈ پہ کریں گے. تو ابھی نیلم یہ دیکھیں، آپ کے سوال کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں اخن کے ساتھ اخن جو پورا لفظ بنتا ہے. نیلم آپ آ جائیں، میں انٹریکٹ کریں اس میں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر جی سر وہ شور بہت کر رہے ہیں بچے، اس کی میں نا جواب دوں گی آپ کو بیچ میں. اوکے. اخن کے ساتھ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزۃ الوسط یا حمزۃ القط ہے یا حمزۃ الوصل ہے؟ یہ قط ہے سر. قط ہے، یہ اس کے ساتھ ہی رہے گا. اسی طرح جی اس کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے نا. اب ان کے ساتھ ہے، ایک منٹ میں اس کو کریکٹ کر لیتا. یہ جو ہے نا، یہ حمزہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا. اور آپ جس میں کنفیوز ہو رہی تھی وہ جو کویسچن مارک کے لیے، جس کو حرف الاستفہام کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. وہ آئے گا تو ایک ایکسٹرا لگے گا یہاں پر، ایک ایکسٹرا حمزہ وہ استفہام کے لیے لگ جائے گا. سمجھ آئی نا یہاں پر؟ نیلم بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں سر. نہیں لکا اخن، آ بھی آئے گا، پھر لاکا آ جائے گا، پھر اخن آئے گا. پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آگے چلتے ہیں. پھر اوکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جی کے ساتھ نا یہ جو اخون ہے جی بردر، اس کے ساتھ اگر کوسچن ہوگا تو یہ ایکسٹرا حمزۃ کا جو ہے نا وہ الف ہاں، لگے گا. آپ جو اوکے کنفیوز ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی حفظۃ الاستفہام میں اور اس قط میں. یہ ساتھ رہے گا ہر صورت میں. یہ ابو ہو آگے آ رہا ہے، ابو ہو. یہ دیکھیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے کیسے ہو بنا ہے. تو یہ اس کا حصہ ہے، یہ لفظ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس جہاں تک تو سمجھ آ گئی نا سب کو؟ کتابی کیسے کہنا ہے، میرا گھر کیسے کہنا ہے، اس کا گھر کیسے کہنا ہے، اس کا قلم، اس کی کتاب. تو اس طریقے سے آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز وی ہیو سین یور بک از کتابک اینڈ ہز بک از کتابہ. The word for father is abun in Arabic, and for brother in Arabic is akhun. ٹھیک ہے بھائی، سب کو سمجھ آ گئی؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یور بردر کو کیسے کہنا ہے. یور بردر کو کہیں گے از اخو کا. اس میں خا میں واو کا داخلہ ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اخو کا ایسے اگر آپ کہیں گے تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ دونوں آواز میں تو دونوں ایسے ہی آ رہے ہیں نا، اخو کا، یہ بھی اخو کا ہے، لیکن یہاں واو لگی ہوئی ہے. واو والا صحیح ہے، واو کے بغیر جو اگر آپ بنائیں گے وہ غلط ہے. زبیر صاحب آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں میں نے کیا کہا؟ ہاں جی. اخو کا جو ہے اگر واو کے بغیر آئے گا تو وہ خراب غلط ہوگا، تو واو کے ساتھ آئے گا تو ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا. اور اب اس کی ایکسپلینیشن کو سمجھیں. An extra wow has to be added between the mudaf and the mudaf alayh. اخو، یہ اخن جو ہے نا آپ کا بھائی، یور بردر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اور اس کے درمیان میں ایک واو کو ڈالنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی ایک وجہ ہے، وہ بھی آگے آئے گی. In the same way, his father is not abuhu. It's not abuhu. It's like abuhu. Abuhu. تو تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے. اخو کا،
अखू का, तो फर्क वाजे हो गया, ठीक है ना। वाव होगी तो सही होगा वरना गलत, उसकी वो वजह बता रहे हैं। नोट द फॉलोइंग। सब मेरे साथ है ना, सबको समझ आ रही है? जी मोहम्मद हाउस, ये क्या है? बैतो मोहम्मदिन, जिसको समझ आइए बताए जल्दी जल्दी कि बैत क्या है और मोहम्मद क्या है। मोहम्मद का घर। मोहम्मद का घर, लेकिन ये बैत जो है ये मुदाफ है और ये मुदाफन अलैह है, ये पोसेसर है और ये पोसेस्ड चीज है, ठीक है ना। जी बट मोहम्मद फादर कैसे कहेंगे? तो उसको कहेंगे अबू मोहम्मदिन, नॉट अब, जैसे अबुन मोहम्मद नहीं कहेंगे, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला अबुन नहीं कहेंगे, ठीक है, अबू मोहम्मदिन कहेंगे। इसी तरह एंड मोहम्मद ब्रदर्स अखू मोहम्मदिन, तो अबू अबन और अखुन जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो फिर आगे फिर एक ट्विस्ट आ गया, माई फादर एंड माई ब्रदर हैव नो एक्स्ट्रा वाओ, सो ये होगा अखी एंड अबी, माई अबी माई फादर, अखी माई ब्रदर, ठीक है। वाज़ेह हो गई बात यहाँ तक? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। वो कह सर रहे सॉरी, ये फार्मूला सिर्फ इन 2 लोगों के लिए है, किसी और के लिए भी ये फार्मूला लगेगा? हैं ये फार्मूला वो बता रहे हैं, अभी अभी मैं चल रहा हूँ उसकी तरफ। द नाउन्स विच टेक दिस एक्स्ट्रा वाओ व्हेन दे आर मुदाफ और आर टोटल 4 वर्ड्स, लेकिन 5 हैं। यू हैव लर्नड टू, आपने 2 सीख लिए, अखुन और अबुन, बाकी 2 हैं वो वी विल लर्न लेटर ऑन इंशाअल्लाह। ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान की, इंशाल्लाह कैसे लिखना है, हाँ खास जी, आपने बताया था जी इंग्लिश जी में जी भी INSHAH। जी जी देखें, हाँ ये जब इंग्लिश में भी लिखें तो गैप दें, जैसे यहाँ गैप है, यहाँ इंग्लिश में क्या करेंगे? IN लिख के गैप दे देंगे? IN लिखें, फिर मैं तो कभी कभी डैश डाल देता हूँ और कभी बस स्पेस देकर इंशा अल्लाह, 3 सेपरेट वर्ड। INSHAH। नहीं नहीं, इन के बाद ये देखें, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इन, फिर इसको आप स्पेस दे दें, फिर शाह, से लिखना बहुत मुश्किल है, आईपैड में आसान होता है। एंड अल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ऐसे लिखिए, स्पेस देकर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी अच्छी कोशिश है, ठीक है, समझ आ गई। हाँ ऐसे कोशिश करनी। तो इसमें ये है कि इन जो है वो अपने तौर पर, अगर इसका माना है अगर, शाआ चाहा किसने? अल्लाह ने। अल्लाह यहाँ जो है ना ये वर्ब है और ये अल्लाह फाइल है, यहाँ डूअर अल्लाह है। तो अल्लाह ने अगर अगर अल्लाह ने चाहा, इसका ये मतलब अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह इन द फ्यूचर, ठीक है जी, आगे बढ़े। जी ओके, नंबर 4, वी हैव ऑलरेडी लर्नड द preposition ली meaning belonging to. When it is attached to the pronouns, it takes fatha, like laka, laha, lahu, समझ आई? तो ये देखें, लाम के ऊपर फतह आ रही है, यहाँ भी फतह आ रही है और यहाँ भी फतह आ रही है। तो जब ये लका के साथ होगा, लकी होगा, लाहा होगा, लाहू होगा, तो उसके ऊपर फतह आएगी। लेकिन बट ली हल लका अखुन, नाम ली अखुन वाहिदुन, ठीक है, ये पढ़ा है ना ऊपर हमने। तो फिर यहाँ लाम के नीचे कसरा आ जाएगी, ये बात समझनी है। बिलोंगिंग टू मी हैज कसरा, टू मी, तो मी के लिए उस पे कसरा आएगी, ये बात हमने याद रखनी है। अब वो आगे नोट आ रहे हैं, जहां तक समझ आ रही है ना, सब मेरे साथ है ना? तो ये आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया जी, ली वाला दोबारा बताइए। ये देखें, ला तो मैं समझ आ गया कि ला तो नॉर्मल हो गया ना, लाका, मैं लाहा, लहू। तो 3 नंबर भी रह गए, जी जी, स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही, स्क्रीन 3rd ठीक नंबर है भी ना? रह ये देखें, ये मैंने अभी बताया था ना आपको,
कि we have already learned the preposition li meaning belonging to. जैसे हमने कहा था ये कार जो है ना लिल मदीरी है, पढ़ा था ना, हाज़िही सय्यारतु लिल मदीरी, पढ़ा था ना जी जी जी, पढ़ा था ना। तो वो कह रहे हैं कि वहां हमने लाम जो इस्तेमाल की है उसके नीचे कसरा ही आता था, लिल मदीरी, लिल मुदर्रिसी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि व्हेन इट्स अटैच्ड टू द प्रोनाउंस इट टेक्स फतह, किन के साथ, जो प्रोनाउन हमने ऊपर पढ़े हैं, ये देखें ना, ये प्रोनाउन है ना, या, हा, ऊ, का, और या के बारे में और का के बारे में ये और हा के बारे में आपको तफसीलन बता रहे हैं कि जब ली आएगा तो उसके जो प्रोनाउंस हैं वो फतहा लेंगे, जैसे इसमें है फतह है, यहाँ भी फतह है और यहाँ फतह भी है, तो हम कहेंगे लका, लहू, लहा। मगर जब अपनी बारी आएगी तो उसमें हम ली कहेंगे। ये आगे इसकी मजीद तशरी आ रही है, ठीक है अपना जुबैर साहब। जी 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 ठीक है जी। ये 3 नंबर रह गया, 3 ये नंबर 3rd रह गया था शायद, क्या, नंबर 3 पॉइंट। ओ हाँ, ये वाला मिस कर गए जहाँ नंबर 3, ये देख लें, हाँ सही, जज़ाकल्लाहु खैर। We have already learned that the word in the meaning with is also used to convey the idea of to have. तो अगर हम पूछें, ये देखें नीलम आ गया जहां, नीलम जी सर। ये देखें आ इंदा का कलामुन, तो ये आ जो है ये डिफरेंट है, वो अबन वाला, अखुन वाला, ये देखें जहां मेरा कर्सर घूम रहा है ना, ये वाला, ये सवाल के लिए है, आ इंदा का कलामुन। इसको कहेंगे हैव यू अ पेन, लिटरली इट मींस इज देयर अ पेन विद यू। इसका लिटरली मतलब विद यू, तुम्हारे पास। हाँ, हैव यू ए पेन, उसको कहेंगे आ इंदा का कलम। सर इसमें एक आसानी हो सकती है अगर ये सोचा जाए ना कि आ के बाद जज्म नहीं है किसी के ऊपर भी, तो फिर तो वो क्वेश्चन मार्क के लिए आ यूज हुआ है। तो अगर उसके बाद जैसे आख है या अल है तो वो फिर उस तरह क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क के तौर पे नहीं बल्कि उस हर्फ के ला से इस्तेमाल होगा। लेकिन ये हमें जो जरूरी है ना हमारे लिए, ये हमारे लिए जो है ये चूंकि सवालिया निशान है इसलिए ये हर हमज़तुल क़त है जी इससे पहले अगर कोई चीज आ जाए तो वो इसको खत्म नहीं कर सकती। जी ये बात जहन में रखनी है, इससे ही आपको समझ आएगी और इससे ही आप जो है वो गलती का इम्कान कम कर सकते हैं कि इससे पहले अगर वाह आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए जो जोड़ दे दोनों को, तो उसमें ये हमज़तुल क़त है ये खत्म नहीं होगा, ये हमज़तुल वसल नहीं है, मिलाएगा नहीं दोनों को, दोनों नाउन्स को। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर देखें आ जो है ये एक हर्फुल इस्तिफ़हाम है, इंदा जो है वो है ज़र्फ ज़मान, समझते हैं, और का जो है वो प्रोनाउन है मुत्तासिलुन, और कलमुन जो है ये नाउन है, और ये जो मिलकर जो है किस्म की खबर बनते हैं, आई मीन मुब्तदा बनते हैं और ये उसकी खबर बन जाता है। तो ये इसको समझने के लिए ज़रा थोड़ा वक्त चाहिए, मगर आप इसको पढ़ें और इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें, फिर हम प्रैक्टिस से इसकी समझ और भी वाज़ेह हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि आ एक हो गया, आइंदा दो, का तीन, यहाँ तीन चीजें हैं, इसको ये आपने समझना है। आइंदा का क्या है आपके पास, क्या आपके पास है कलम, उसको कह इस इंग्लिश में डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव ए पेन, और वो कह रहे हैं कि अरबी में कहेंगे इज देयर अ पेन विद यू, तो इंदा का मतलब होता है विद ही। आइना मोहम्मद हुआ इंदल मदीरी, पढ़ा था ना, मोहम्मद कहाँ है, हम कहते हैं हुआ इंदल मदीरी, वो तो प्रिंसिपल के साथ है ना, ऐसे हम वो कह रहे हैं। अब इंदा का कलम उनको भी ये कहेंगे आ इंदा का कलमन, क्या आपके साथ कलम है, तो ये बहुत आसान सी चीज है, सिर्फ
اس کو بامحاورہ بس آپ نے یہ کہنا کہ ڈو یو ہیو اے پین، مگر لٹرلی جو اس کا میننگ ہوگا وہ ہوگا از دیر اے پین ود یو. سمجھ آ گئی سب کو؟ جی تو اس کے بعد ہم سر ان ماں کو کا بھی استعمال کریں گے، وہ بھی آپ اس کے ساتھ سمجھ جائیں گے. جی جی فرمائیے. ان کو بھی اگر ہم اس طرح یاد کریں نا، جیسے وہ ذہبہ وغیرہ ہے، اس طرح اگر ہندا کا، ہندا کے، ہندہو، جی جی وہ اس کی طرف ہندہا. ہم، جی جی بالکل بالکل، وہ میرے پاس ٹیمپلیٹ ریڈی ہے آپ کے لیے، وہ کریں گے جی انشاءاللہ. تو ان کو پہلے میں نے کہا، پتہ ہے نا سہیل صاحب، آپ کو تو اچھا پہلے تجربہ ہے کہ پہلے ان اسٹیپ ہی سے تو بھاگتے ہیں سب، جو متصلون اور منفصلون جب ضمیر آتے ہیں تو کافی لوگ جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو نا اور ایزی وے سمجھا رہا ہوں کہ جو پڑھیں اسی کی پریکٹس کر کے پھر اس کے آگے بڑھیں. تو ابھی ہم تھوڑی پریکٹس آگے کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے نا. تو یہاں آیا تھا نیلم کو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ حمزۃ القط ہے، اور وہ بھی حمزۃ القط ہے، مگر وہ حرف الاستفہام ہے، لیکن یہ اخن کا حصہ ہے. آ خا مل کر اخن بنا، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ بردر، بھائی. تو لی اخن، آئی ہیو اے بردر، اٹ مینس اے بردر بلانگس ٹو می. تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں. لی فمن، آئی ہیو اے ماؤتھ، اور لٹرلی ہوگا کہ اے ماؤتھ بلانگس ٹو می. تو اٹ از رانگ ٹو سے عندی اخن، اٹ از رانگ ٹو سے عندی اخن، عندی فامن. ماؤتھ کو کہتے ہیں نا فا من، فمن، اور اخن کو کہتے ہیں بھائی. عندی ابن، وہ بھی غلط ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز ایندا از یوزڈ with things which are separable and relations and parts of the body are not of this nature. یعنی آپ کا بھائی ہی رہے گا، آپ کا منہ ہی رہے گا. تو اس کے لیے ہم آئندہ جو ہے نا ظرف الزمان جو ہے، ظرف مکان ہے، وہ نہیں استعمال کر سکتے. اس کے لیے ہم کہیں گے آلہ کا اخن، یہ نہیں کہیں گے آئندہ کا اخن. مگر انفارچونیٹلی بہت سارے علاقوں میں اب یہ ہندی اور لا کا اتنا فرق جو ہے نا وہ لوگ کرتے نہیں. تو دس از انفارچونیٹ. لیکن ہم نے صحیح عربی سیکھنی ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ جب کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، جیسے منہ ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ان کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے تو اس کے لیے ہم لی کا استعمال کریں گے. اور جو چیزیں سیپریٹ ہو سکتی ہیں، سیپریبل ہیں، ان کے لیے ہم آئندہ استعمال کریں گے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ محمد ہوا للمدیری عند المدیری، محمد عند المدیری، تو یہ وہ فزیکلی مدیر کے آفس میں موجود ہے، ٹھیک ہے. مگر اگر میں یہ کہوں لی اخن اور اس کی جگہ میں کہہ دوں عندی اخن، تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لی جو ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہی رہے گا، رشتہ ہی رہے گا. بس یہ وہ مطلب سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے لی کا استعمال کریں، جو چیزیں سیپریٹ ہو سکتی ہیں اس کے لیے آئندہ کا استعمال کریں. تو میں اگر یہ ابھی سر ہم نے یہاں پڑھا پہ ہے. جی سر یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں لی اخون ان دا مدیری، میرا بھائی اس کے نہیں نہیں پرنسپل کے آفس میں ہے. کہہ سکتے ہیں، آپ کہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ لی اخن میرا بھائی، نہیں، آپ کہیں گے اخی او یس یس عند یس، المدیری کہیں گے، ٹھیک ہے نا. او جی جی سمجھ. ہاں، تو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میرا باپ ابھی ہوا عند المدیری، اور یہ بھی آگے پڑھیں گے ابن ہوا ما مدیری، ما المدیری، سوری. تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. تو آئندہ کا استعمال اور لی کا استعمال. اب آگیا جی ورب کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کو یہ حصہ میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ ذہابہ سے ہم نے کیسے بنانے ہیں
डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब की जो सीगा जिसको कहते हैं ना, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वो कह रहे हैं वी हैव लर्नड ज़हाबा, ही वेंट, नाउ वी लर्न ज़हबता, यू वेंट। ठीक है, और मैस्कुलिन सिंगुलर होगा ये, ठीक है। और ज़हबतु, आई वेंट, ये मैंने आपको लिख कर दिया था ना, उसके ऊपर मैंने भेजा था, किस किस को याद है? ये पढ़ा था आपने? जी जी जी। तो जी जी उसमें मैंने आपको ज़हाबा के नीचे लिखा था ज़हब ज़हबत, शी वेंट। कोई बताएगा और मैंने क्या क्या लिखा था? तो ज़हबता जो है ये ज़हबता, मैस्कुलिन के लिए है, तो ज़हबता सर, ये ज़हबता सर, ये ज़हबता मैस्कुलिन के लिए था। हाँ, और तो ज़हबती, तुम गए, तो ज़हबती मुअन्नस के लिए तुम गई, हाँ, और ज़हबतु, मैं गया। हाँ, दोनों के लिए, जी, फीमेल, दोनों के लिए। हाँ, ये देखे ना, दोनों। और ज़हबना हम गए। हम गए, यानी दोनों किस्म होगी उसमें। अगर कॉम्बिनेशन भी जी हो, औरत और मर्द गया, तो उसके लिए भी ज़हबना ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आए? जी। तो वो अब कह रहे हैं कि डू यू गो टू स्कूल, सॉरी, डिड यू गो टू स्कूल टुडे? तो होगा, पढ़ें, आप पढ़ लें कोई भी आप में से। नीलम को पढ़ना चाहिए। नीलम, आप भी पढ़ना, पढ़ लें, जिसने भी पढ़ना है, फिर नीलम भी पढ़ लेगी। ज़हबता इलल ना 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 मदरसती, ना, सोच के। ज़हबता इलल मदरसती। मदरसतिल ओके, यौम, अल यौम, मदरसतिल यौम, जी। टुडे। हाँ, तो अब नीलम बताना है, आक जो है इसको क्या कहते हैं? सर सॉरी, हरफुल इस्तिफहाम या हमजतुल कत है, ठीक है ना? ये हमजातुल, ये क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन है ना, इसको हरफुल इस्तिफहाम कहते हैं, इंटरोगेटिव। जी। अच्छा, प्रेपोजिशन है ना ये, एक किस्म की, मगर ये इसके ऊपर असर नहीं करती, ये सवाल है। और ये ज़हबता जो है, ये क्या है? वर्ब है, इस्म है, या हर्फ है? तो ये वर्ब, ये वर्ब है। और इला क्या है? हर्फ जर। हर्फ जार। और ये अल मदरसा जो है, ये नाउन है। नाउन है। और अल यौम, ये अल-यौम ये भी है ना? ये भी नाउन ही है। नाउन है उसके। हाँ, अल ये यौमन होगा डे, जब अल यौम बन जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? टुडे, टुडे, ठीक है ना? मगर यहाँ लाल का काम खत्म हो जाता है, अल यौम जो है वो अलग चीज है, तो इसीलिए इसके नीचे कसरा नहीं आई। तो अब जवाब है यस आई वेंट, नाम ज़हबतु। तो अब नीलम, आज जो जी सर। अगर मैं फीमेल के लिए कहूंगा तो आप मुझे बताएंगी कि ता के ऊपर एराब की कौन सी चीज तब्दीली आएगी? सर कसरा आ जाएगी ना, ज़हबती हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज ज़हबती इला सूकी, आप क्या नाम मैं बताऊंगी, नाम ज़हबतु, बिकॉज इट्स ज़हबतु, मी। जी, ज़हबतु, मैं गई, ठीक है ना? इसमें मेल और फीमेल का तो चक्कर है नहीं, या है? नो सर, आई के अंदर ये जो अनाम आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, नाम अना ज़हबतु, ठीक है ना? ये अना को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको करता है? अंता और अंती को। अंती को, यस, हाँ यू को। हाँ, और ये ज़हाबा किसको करता है नीलम? ज़हाबा इज वर्ब। ये हुआ को करता है, ओह सॉरी, ही वेंट। ज़हाबा, ज़हाबा। ही को अरबी में क्या कहते हैं नीलम? हुआ। और शी वेंट मैंने वो लिख कर भेजा था, अभी आप कर लें। ज़हब, ज़हबत, ज़हबत, ओके। हाँ, उसके साथ बस ता लगाना है आगे, ठीक है ना? ता, और उसके ऊपर सुकून होगा, तो
وہ ٹھیک ہے نا. پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ کہ اس کو تا اور تانیسی کہتے ہیں, وہ ورب نہیں ہے, وہ اس کو شی بنانے کے لیے ہے. تو وہ ذہبت جو ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, وہ شی ہوگا, اور وہ کس کو ریپریزنٹ کرتی ہے بتائیے نیلم. سوری سر مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا. آتا. ذہبا ہی میں ہی چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ جی ہوا جی کو سر, ریپریزنٹ کرتا ہے. اوکے. پھر ہیا کو کرے گا نا وہ. وہ جو دوسرا ہے نا, یہ ہوا ہے, اور اگر وہ ذہبت بنے گا تو وہ ہیا کو ریپریزنٹ کرے گا. آپ نے صحیح کہا, تو وہ شی ہوگی, ٹھیک ہے نا, مگر وہ چھپی ہوئی ہے, وہاں ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کو. یہ میں نے آپ کو بات سمجھانی تھی. کوئی اس کو جس کو بھی سمجھ آئی ہے نا, کوئی اپنا جتنے بھی ہمارے باقی ساتھی ہیں ان میں سے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ورب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورب کا جو بھی حرکات ہیں اسے ہم ہوا ہیا کا اور اس کا اندازہ لگائیں گے. اس کو ڈھونڈیں گے, بالکل بالکل. ہاں جی. جی. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ صرف کثرت کے ساتھ ہی نا ہم لوگ پوری بات کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وی آر ناٹ یوزنگ مچ ورڈس لائک ود اے کسرہ, اور لائک عراب کے تھرو جو ہے ہم بات اپنی بتا دیں گے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, آدمی ہے کہ ہیا ہوا, ایسے ہے. از اٹ ایم آئی رائٹ؟ جی, میں آپ کو پھر آپ کے ساتھ پھر کرتے ہیں ہم, بالکل ہم نا وہ بالکل بیسک میں چلتے. ذہابہ جو ہے نا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, ہی وینٹ, تو یہ ہوا کو ریپریزنٹ کرتا ہے. جیسے وہ آپ کے پاس میں نے بھیجا تھا, اس کو آپ کھول لیں, اگر آپ کے پاس کھول سکتے ہیں تو اس کو آپ پڑھ لیں. وہاں میں نے لکھا ہوا کے سامنے ذہابہ ہی وینٹ, ون میل وینٹ, ذہبت ون فیمیل وینٹ, اور وہ ہیا کو ریپریزنٹ کرتی ہے. ذہبتا انتا کو ریپریزنٹ کرتا ہے, ذہبتی انتی کو ریپریزنٹ کرتی ہے, ذہبتو انا کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اور دونوں جینڈر کو ریپریزنٹ کرتی, میسکولن کو بھی اور فیمینن کو بھی. ذہبنا وہ بھی ایسے ہی ہم, یعنی میسکولن اور فیمینن کو دونوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے. تو اگر ابھی میں آپ کو جملے بتاتا ہوں, آپ نے ترجمہ کرنا, جس کو بھی آتا ہے وہ کر دے. ہم مارکیٹ گئے, ذهبنا على السوق. السوق, السوقی کہیں گے نا, السوقی. میں ہم مدرسہ گئے, ذهبنا على المدرسة. المدرسہ, ٹھیک, ماشاء اللہ. ہم یونیورسٹی گئے, ذهبنا على الجامعات. ماشاء اللہ. ہم مسجد گئے, ذهبنا على المسجد. ماشاء اللہ. اچھا, آپ مسجد گئے, ذهبت على المسجد. الى المسجد, ای کی آواز آنی چاہیے سینے سے, پیٹ میں سے, الى المسجد. تو وہ فیمیل جو ہے, تم فیمیل گئی مسجد, ذهبت إلى المسجد. ذهبتی. میں مسجد گیا یا وہ میں مسجد گئی, ذهبت إلى المسجد. ماشاء اللہ. اچھا, ابھی اور کسی نے کوئی پریکٹس کرنی ہے؟ ابھی سمجھ آ گئی ان سب چیزوں کی آپ کو؟ جو سر آپ نے 2 بھیجے تھے ورب، ان پہ پریکٹس کروائیں. ہاں, وہ ابھی میں اسی کے طرف میں بڑھنا چاہ رہا تھا. تھوڑا سا یہاں میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں, پھر اس کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نئے کلمات ہیں. زمیل, الزمیلو, یہ کوئی پڑھے گا؟ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. کسی کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا؟ پڑھے. سر مجھے ہے تو صحیح, لیکن میرے بچے بہت شوق کر رہے ہیں, میں نہیں چاہ رہی کہ کلاس ڈسٹرب ہو. چلو پھر آپ سننے کے موڈ میں آ جائیں پھر انشاءاللہ.
तो कोई और الزميل आपकी जगह कहाँ गया हमारे साथ? सादिया भी नहीं पढ़ रही, वो अपना हरम भी नहीं पढ़ रही, जुबैर साहब पढ़ रहे हैं सर। जुबैर साहब पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, الزميل الزوجة زوج واحد فتح فتو مع الطفل القويت. चलिए चलिए, आप मुझे बताएं कि इसके साथ अल लगा हुआ है तो असल असल वर्ड क्या होगा? जमीलुन, زميل जमीलुन। और जौज का क्या होगा असल? जौजुन, जौजुन। इसके माना क्या होते हैं? आई मीन लाइक पार्टनर, शोहर, Spouse. हस्बैंड, बीवी। स्पाउस। spouse. इसकी मोनस यस, क्या होगी? सर ये इसका एक ही होता है, जौज का जौज ही होता है ना। नहीं, स्पाउस हो गया ना। तो इसकी मोनस क्या होगी नीलम? ज़ौजतुन। ज़ौजतुन। ता लगेगा ना, मैंने आपको बताया था कि इसको हटाना है, इसके ऊपर पता लगा के ता मरबूता लगा दें। लेकिन फिर जोज का मतलब तो स्पाउस है ना, तो वो मेल और फीमेल दोनों नहीं होते उसमें। वो रिफर करने के लिए आप कह सकते हैं, मगर अगर अगर बीवी के लिए कहना होगा तो ज़ौजतुन कहना पड़ेगा, और मेल के लिए ज़ौज कहना पड़, ज़ौजुन और अज़्ज़ौजु। समझ आ गई? लेकिन अगर जनरल बात करनी हो तो वो जैसे अरबी इंग्लिश का लफ्ज है स्पाउस, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे इसको वो ऐसे आप कर सकते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन उनकी इसकी मुज़क्कर भी है और मुन्नस भी है। और वाहिद, इसकी मुन्नस क्या होगी? जल्दी। वाहिदतुन। वाहिद। वाहिद. हाँ, अच्छा। फतन जो है ये एक को कहते हैं, ठीक है ना? इसके साथ अल फता लगाइए को जल्दी जल्दी, तो क्या बन जाएगा? الفتو अल फता। अल्फत। हाँ, एक हो जाएगी, दो की बजाय एक। सर इसका मतलब क्या है, बताइएगा प्लीज। नौजवान, नौजवान लड़का, यंग। देखें। ओके सर। हाँ, किस होते हैं ना, एक एक रजुलन होता है मैन, और एक अभी जो मैन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, उसको फतन। young boy. यंग बॉय, जी जी, एक यंग बॉय। फिर इसकी जमा भी पढ़ेंगे, इसकी मोनस भी है, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। الفتوة. हाँ जी। الفتوة. नहीं, الفتن. अल फता होगा इसका, जो द बॉय। नहीं, मोनस क्या होगी? الفتي हो जी. नहीं, अभी नहीं जाना। अच्छा ठीक है. नहीं, भगाना नहीं है हमने लोगों को। माल तफ. हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। मा अतिफली, मा अतिफलू उन्होंने डाला है, ये गलत है, ये कसरा होना चाहिए। मा अतिफलू। इसका मतलब क्या है जी? मा बच्चा का तो माना होता है साथ, तिफल कहते हैं टॉडलर को। ये देखें, फतन में और टॉडलर में फर्क। जो तिफल होते हैं ना बच्चे, टॉडलर बच्चे या बच्ची, उसको तिफल कहते हैं। ये जो है ना शद्दा, इसके नीचे कसरा लगी हुई है, यहाँ होनी चाहिए, मगर वो अरबी स्टाइल में ऐसे ही लिखते हैं। अतिफली, मा अतिफली, तो होगा तिफलुन, अतिफलू। और ये इसको फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको अलहदा भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। जी. मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कर नहीं रहा। एनीवे, ये देखें, इसको हम अलहदा ही रख लेते हैं, माँ को एक रख लेते हैं, सॉरी, ऐसे ही समझ लें इसको, माँ अतिफलू। ये दो अलहदा अलहदा लफ्ज बना लेते हैं। माँ का माना क्या होता है बताइए जबैर साहब? साथ. साथ। विद। हाँ, ये भी ज़र्फुल मकान है, ये भी ज़र्फ है, ठीक है ना? जैसे जी. फौका है, ताहता है, आइंदा है, ये भी ऐसे ही है। मेरे पास लिस्ट है काफी बड़ी, वो हम जब पढ़ते जाएंगे ना तो फिर आपको लिस्ट भी लिखवा देंगे इंशाल्लाह। तो अतिफलू, तिफलुन होगा इसका असल, और अतिफलू बन जाएगा। अल
कुवैत तो कुवैत जो है उसको इसके साथ अल आ सकता है, कई जो मुल्क है ना उनके साथ अल नहीं आता, ये फर्क मैंने बताना था आपको। जैसे अल याबान है, अल हिंद है, ठीक है ना, ये भी हम बस इसको इतना ही समझ लें। अच्छा ये भी समझ लें, खालिद, खालिद के ऊपर क्या आएगा, पढ़े पढ़े कोई, खालिद के ऊपर क्या आएगा दाल के खालिदुन, ऊपर? हाँ जी, खालिदुन, खालिदुन, खालिदुन। और हमजा की ता मरबूता के ऊपर हमजतुन, नहीं हमजातुन, नहीं, हमजा तुन नहीं आएगा, कौन है? नो नो ये हमजा है, सॉरी, ता मरबूता, ये वो वाला, सॉरी सॉरी, आई एम नहीं सॉरी, नहीं, ये क्या है, क्या है, ये नाम है, क्या है? ये प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर हमजा। नाउन है, तो उसके हाँ, ऊपर नहीं आएगा। तो आयशा नहीं तो आएगा। के ऊपर आ जाएगा, आयशा। नो 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 सर, वो हाँ प्रॉपर बस नाउन है बिल्कुल ना। बिल्कुल, जी जी, प्रॉपर नाउन है, वो ममनू मिन सर्फ, ठीक है ना। हाँ, और आगे उसामा अम्मार भी के है ना, ऊपर, उसके ऊपर भी नहीं जी जी, अम्मार के आएगा। ऊपर क्या आएगा? अम्मार के ऊपर अमारुन, बताए, अम्मार, अम्मार। अमारुन हो जाएगा ना। हाँ, अनस के ऊपर क्या आएगा? अनस, अनसुन। अनसुन, हाँ, मुआविया, मुआविया, मुआविया के मुआविया, ऊपर, ता के ऊपर एक दम कुछ भी आएगा। नहीं। हाँ, मुआविया तू, हाँ, एक तू, एक दम आएगा। हामिदुन, आमिदुन। उसामा, उसामा तू, उसामा तू, सामतुन क्यों कहा हमने? उसामा तू कहेंगे ना, हाँ, तू नहीं आएगा। इक्रिमा। इकरामा, इकरिमा तू या हाँ, इकरिमा। अब्बास सुन, मोहम्मदुन, तलहा और तू, तलहतु, माशाल्लाह। तलहा तू। चलिए ये देखें ऊपर आए हैं, अगर जिसके नहीं समझ आए वो यहाँ से देख ले, जिसको समझ में ना आए वो यहाँ से देख लें। तो अभी सुहेल साहब इनका होमवर्क सेट करते हैं। जी सर। मेरे ख्याल में हमने यहाँ तक, यहाँ से पढ़ना था। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इनके सवाल जवाब आप लिख भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो इसकी थोड़ी हम नेक्स्ट वीक जो हमारे फर्स्ट 5 मिनट होंगे ना, उसके बारे में आपसे बात होगी। यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा मसमुक, तो आप जवाब देंगे या देंगी। इसमी नीलम, इसमी जुबैर, वट, ठीक है ना। मिनैना अंता, मिनैना अंती, मा लुगतो की, इस तरीके से। ऐना अबूक, हाँ लका अखुन, ये सब कल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करनी है। सुहेल साहब आप लिख लेंगे ये मेरे लिए प्लीज, नोट कर लेंगे इसको। लिख लेंगे। हाँ इंशाल्लाह, तो याद करवा देना, यहाँ से ही हम करेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, ठीक है जी। ये आपका हो गया होमवर्क। फिर आगे आपने जितने भी आपके, जितना भी आपका शौक है ये भी आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी है, जैसे बहुत आसान है। हाज़िहिल बिन्तु तालिबतुन, तो वो कह रहे हैं इस्मु हा आएगा इसमें या इस्मुहु आएगा, कोई भी बता दे। इस्मुहा, इस्मु हा आएगा इस्मुहा, ना, हाँ ऐसे। इस्मुहु तो लड़कों को। हाँ बस इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकती है ना, जी जी। ठीक है। और फिर नोट कर लेना, जो समझ में ना आए वो हम यहाँ कर लेंगे, उसको, उसकी हम एनालिसिस कर लेंगे यहाँ, ठीक है ना। ये भी देखें, ये देखें, नाम आइंदा का कलमुन, नाम इंदी कलमुन, आइंदा का कलमुन, ला मा इंदी कलमुन, कैसे जवाब देना है। बाइतुन, बाइती, बाइतु, ये आप सब के लिए ये आपका होमवर्क है। इसमें जो आपको समझ में ना आए वो आप पूछ लेना। तो खाराजा और जहाबा का मतलब लास्ट टाइम नीलम को समझाया था कि खाराजा बहुत का अच्छे से मतलब आ है गया। बाहर जाना, कमरे हाँ से जी। बाहर या किसी जगह बाहर चले जाना। जहाबा का मतलब है कहीं भी जाना। अब ठीक है ना, आप कमरे के अंदर रहकर भी एक कोने से दूसरे कोने में जा सकती हैं ना। तो उसमें और खाराजा में फर्क है, ये है कि आप किसी जगह में होंगे तो वहां से आप बाहर निकल जाएंगे। तो खाराजा हामिदुन मा खालिद, हामिद बाहर निकला होगा इसका तर्जमा। हामिद वेंट आउट विद खालिद। ज़हाबत तबीबु, तबीब गया यानी डॉक्टर वेंट, मा अल मुहंदिसी, मुहंदिस के साथ यानी इंजीनियर के साथ। समझ में आई इस चीज को, कैसे मा का इस्तेमाल हो रहा। तो वो इसमें यानी जगह का कोई तय नहीं है, वो कहीं भी चलेगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई सबको। और ये आप देख लेना, बाइतुन को बाइतु का बनाया, ये एक तख्ती है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। बाइतुन, बाइतुका, बैतुहू, बैतुहा, बैती, अबुन, अबू का, अबूहू, अबूहा, अबी,
अखुन, अखुका, अखूहू, अखूहा, अखी, ये आप कर लेना और फिर ये इसके आगे इसका इस्तेमाल आ रहा है। देखें, थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ी सी अपने आप को मोटिवेट करके ना इसको आप करेंगे तो हमारी स्पीड भी थोड़ी तेज हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर हम दूसरी किताब इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अगर ये आप कर लें तो फिर मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक हम कुछ प्रैक्टिस करके वर्ब के बारे में, तो अगले हफ्ते से फिर बुक 2 शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। हम जल्दी से, आमीन। 4 मिनट हैं। खाराजा के ऊपर कोई बता देगा कि मैं बोलूंगा खाराजा, उसके आप माना बताइए। खाराजा कोई भी बता दे। He went out. ही वेंट आउट। He went out. खराजत, She Kharajat. went out. शी वेंट आउट। आपने बनाए ऐसे, आपने खराजता, He went out. You went. नो यू You. वेंट। You went out. खराजती, She go out as a woman. नो She you went out. you फीमेल You went. वेंट। You went out. नहीं, कोई प्रैक्टिस मेरा ख्याल किसी ने नहीं की है उसके। मैंने नहीं तो की आपको एक सर। पैटर्न दिया था, वो उसके ऊपर आप बड़े आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। Come on, guys, let's go. ठीक है ना? तो ये फिर हम अभी खराजतू अन्या का से क्या सारा माना? टाइप करो पुत्र, जल्दी कर। नहीं, अब माइक बंद कर देने लगे। Oh, sorry. खराजतू का क्या माना होगा अपना? हकनवाज मेरे ख्याल चला गया। I went. आ गया। खराजना, We went. We went. चलिए ठीक है, अभी दूसरी प्रैक्टिस कर देता है। जालासा का मैं कहूंगा हुआ, आप क्या कहेंगे? हुआ, जालासा। अब मैं कहूंगा हिया, आप क्या कहेंगे? Jalasat. जालासत। अंता, Jalasta. जालस्ता। अंती, Jalasti. Jalasti. अना, Jalasna. Jalastu. नो जलस्तु। जलस्तु, एक के लिए Jalastu. जलस्तु। देखें, वो सेम लेटर हैं। इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें तो फिर नेक्स्ट वीक मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको समझाना कि ये कौन जो जो फा कलमा है, आइन कलमा है, लाम कलमा है, इसको कैसे पहचानना है और उसमें क्या क्या तब्दीली करनी है। बस तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, एक मरतबा फिर कर लें। 1 मिनट है अभी हमारे पास, तो मैं बोलूंगा हुआ और आप बताएंगे खाराजा के हुआ खाराजा, ठीक है ना? अब मैं बोलूंगा हिया, आप क्या कहेंगे? Kharajtu. खारा। Kharajut. आप नहीं, अटेंशन देखें। आपके पास मैंने जो टेम्पलेट भेजी है उसको खोलें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। हिया खाराजत। Hiya kharajat. हाँ, अंता Kharajtu. खरजता। ये Kharajta. ये देखें जुबैर साहब, मेरे यहाँ पास आ गया, अब खोल दिया। थोड़ा इसको ना आप रुकना है, रुक के गौर करें कि अरबी में ता, ती और तू, ये फतहा, कसरा और दम्मा मानों में तब्दीली कर देते हैं। फाहिम, तुम समझ आई आपको? जी। तो मैं आपसे कह रहा हूं अंता, तो आप कहेंगे खरजता। खरजता। अंती, खरजती। खरजती। पैटर्न सेम है, खा, रा और जीम के ऊपर सुकून। अना, खरजतो। खरजतू, खरजतू छोटा, खरजतू। नाहनो, खरजना। खरजना, ठीक है ना? अलफ लगा हुआ है ना, तो थोड़ा सा उसको लंबा कर लेना, ठीक है? खरजना, ठीक है? तो अब आपसे एक दफा करके फिर हम इसको एंड करते हैं। ज़हाबा का करना है। कोई और है हमारे साथ जिसने ज़हाबा का करना हो? मैं ही कर लेता हूं दोबारा, चले। अच्छा, ओके, मैं कहूंगा हुआ ज़हाबा। अब मैं आपसे पूछूंगा हिया। ज़हबतु। ओह गॉड, ज़हब्त।
ذهبت اچھا ہو گیا. چل کیا بولے آپ آگے سامنے. انت ذهبت انتی ذهبتی انا ذهبت نحنو. ذهبنا. ہاں ماشاء اللہ. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب میں ہیا کہتا ہوں پھر آپ ذہبتو کیوں کہہ دیتے؟ ذهبت. ذہبت. ہاں دیکھیں فعل وہی ہے ذہبہ، اس کے اب آگے آپ نے تا لگانی ہے. ذہبت شی وینٹ. اب خارجہ کا کو کرنا جی آپ ہی کریں گے ابھی. ہوا نہیں کریں خارجہ. ہوا خرج ہاں واٹ ڈز اٹ مین؟ ہو گیا. ہی وینٹ آؤٹ. ایونٹ. ذہبہ کا کیا تھا نا ہی وینٹ، یا وہ باہر نکلا. جی شی وینٹ آؤٹ. ذهبت ذهبت. سوچ لیں میں نے کیا کہا ہے. ہیا ہیا ذهبت. ذہبت. اب آپ نے رات کو اس کی پریکٹس کرنی ہے. اوکے جی جی پرامس. آج کرتے ہیں آپ. ہاں اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے، اور پھر جملے بھی بنانے ہیں. پھر جلسہ آ جائے گا انشاءاللہ، اس کی بھی کرنی ہے پریکٹس انشاءاللہ. تو چلیے کچھ ہو گئی تو میں یہاں روکتا ہوں انشاءاللہ. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اجمعین انشاءاللہ یا رب العالمین. آمین. فی امان اللہ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سب سے